ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਆ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। बेटा अपना नाम नूम ना दसी है बेटा, की होया दसो। सर हमें सिटी कॉलेज लेकर गए थे विजिट करवाने के लिए। उसके बाद हमें ये रिफ्रेशमेंट दी गई जिसमें थोड़ा बहुत खाना खराब था। हमने उस पे हमने बोला, हमने कहा सर खाना खराब है। फिर आज क्या कहते हैं, आज प्रेयर वाले टाइम सर हमसे कहते हैं आज भी हमने कहीं जाना था मॉडल टाउन में, वहाँ पर विजिट करना था। तो फिर सर हमसे कहते कि क्या जो बच्चे बीमार हो गए खाना खा के वो बता दो, हम उन्हें लेकर नहीं जाएंगे। मैं कहा सर नहीं, आप उन्हें लेकर जाना पर आप उन्हें कुछ खिलाना मत। कहते नहीं बता दो कौन है, कौन कौन बीमार हुए, हम उसे नहीं लेकर जाएंगे। मैं कहा सर उसमें खाना में दो चीजें खराब थी, न्यूडल और इडली, उसमें से गंदी स्मेल आ रही थी। फिर सर कहते कि मैंने टेस्ट किया हुआ है। कहते मैंने टेस्ट किया था, मुझे तो कुछ खराब नहीं लगा। मैं कहा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। बस इतना मैंने बोला है कि सर ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, कहते तू कौन होती है मुझे ये बोलने वाली कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तू कौन होती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बुरी तरीके से उन्हें मारना शुरू कर दिया। वो तो मुझे तब तक मारते रहे जब तक कोई टीचर आके मुझे छुड़ाया नहीं। 2 टीचर आए, मुझे उनका पता नहीं है, बट 2 टीचर आए, उन्होंने सर को बोला कि आप मार क्यों रहे हो, अब क्या कहते बच्चों को इस तरह लड़कियों को क्यों मार रहे हो। फिर क्या कहते सर कुछ नहीं बोले, वो फिर भी मेरे को टीचर छुड़ाकर स्टाफ रूम में लेकर जा रहे थे, मेरे पीछे पीछे मुझे मारने के लिए वापस आ रहे थे। फिर मैम ने ले जाके मुझे स्टाफ रूम में बिठा दिया, और फिर सर मुझे बस यही बोली जा रहा है कि तू कौन होती है मुझे झूठ बोलने वाली, तू कौन होती है मुझे झूठ बोलने वाली। फिर मेरी मम्मा आई, मम्मा से क्या कहते हैं, मम्मी को किसी ने खबर कर दी कि आपकी लड़की को मारा है। मम्मा जब स्कूल में आए तो फिर उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की गई, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, उल्टा मेरी गलतियां मम्मी को बताई गई। और फिर क्या कहते मम्मी को बोला कि ये कहते हैं आप मम्मी की बेइज्जती करके फिर मम्मी पापा चले आए घर पर। बस इतनी सी बात हुई थी। मारा किस चीज नाल मारा, कोई छोटी सटी ने मारा? जी नहीं, उन्होंने हाथों से मारा और बुरी तरीके से मारते गए। जब तक कोई टीचर नहीं आ गया छुड़ाने तब तक वो मुझे मारते रहे। की नाम की है टीचर का? नरेश। हाँ जी। किस चीज का टीचर है वो? इंग्लिश का टीचर है। हाँ जी। ओके। ਤੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗਾ, ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ? ਜੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਦਾਂ मतलब? नहीं सर। अच्छा। उनके साथ कोई आज तक मैं किसी टीचर्स के आगे नहीं बोल रही हूँ आज तक। वो सर मैंने बस जो गलत लगा उसके ऊपर मैंने उनको बोला, उसी बात को लेकर मुझे मारने लग गए बुरी तरीके से। नहीं उत्थे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे है स्कूल उस जगह जिथे जिथे घटना घटी है? हाँ जी लगे हुए हैं। लगे हुए। हाँ जी। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ बेटा तुसी कोई? जी नहीं अभी तो नहीं हुई है। अभी शाम को हमने सर से बात किया था, 112 नंबर पे कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग के टाइम जब स्कूल में जाना हमें कॉल करके बुला लेना। अच्छा उन्होंने बोला आपको? हाँ जी। ओके। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? जी नहीं मेरे क्लास के स्टूडेंट थे, मेरी क्लास की सारी गर्ल्स थी उस टाइम खड़े थे। वो सारे बोल रहे कि हम गवा देंगे। कहते उन्होंने सभी ने बोला कि ये गलत है, उन्होंने इस तरह उन्हें नहीं मारना चाहिए था। हमने गलत चीजों पे बोला है तो फिर उनका फर्ज नहीं बनता हमें इस तरह मारने का। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰबर है ਉਹਦਾ बेटा? अच्छा। वो हमें नहीं पढ़ाते, वो नीचे वाले क्लास को पढ़ाते हैं। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ बेटा? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ घटना ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ घटी होगी। सर बस इतना ही था, मैंने उनको इतना ही बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर कहते तू कौन, मैं इतने टाइम से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तू कौन होती है मुझे झूठ बोलने वाली? मैं तुझे झूठ बोलता हुआ दिख रहा हूँ, तू कौन होती है झूठ बोलने वाली? वो इसी बात को लेकर मुझे मारना शुरू कर दिया गंदी तरीके से। कितनी देर तक मुझे मारते रहे, जब तक कोई टीचर नहीं आ गए मुझे बचाने तब तक वो मुझे मारते ही रहे। यहाँ तक कि जब टीचर मुझे स्टाफ रूम में लेकर जा रहे थे वो उस टाइम भी मेरे पीछे आ रहे थे मेरे को मारने के लिए। फिर उनको प्रशांत सर ने उनको पीछे किया, उन्होंने बोला कि आप जाओ, उनको बाहर निकाल दिया और मुझे स्टाफ रूम में बिठा दिया।
फिर जब मम्मा आए, मम्मी के सामने मैं बुरी तरीके से डर से कांप रही थी। फिर उसके बाद उन्हें मम्मी की भी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा मेरी गलतियां निकालने लग गए, मम्मी को भी डिसरिस्पेक्ट किया और उन्हें फिर हम लोग घर आ गए वापस। प्रिंसीपल ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? आज प्रिंसिपल नहीं आए हुए थे। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ नहीं आए थे आज दोनों ही नहीं आए थे। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। टीचर्स थे मेरे इंचार्ज थे। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? हाँ जी, उन सभी से बात हुई है, वो सभी भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं, वो नरेश सर को बचा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि बेटा आपकी इतनी गलती थी, आप सर को क्यों बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, आप इस तरह सर को क्यों बोल रहे हो। मैं कहूँगा मैम मैं तो जो चीज़ गलत था उसके ऊपर मैंने बोला है, उसके ऊपर ये इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी बच्चे को नहीं, मार आपने उसको कोई मतलब उनके साथ कोई टीचर के साथ गलत किया था आप क्या? अच्छा, फिर नहीं, अगर तो गलत किया कोई ऐसी बात हुई फिर तो चलो बनता, मारना तो फिर भी नहीं बनता, आपको डांट सकते हैं वैसे भी, मार तो सकते नहीं, पिटाई तो कर नहीं सकते। बाकी टीचर बाकी बच्चों ने भी इदी मार दे? हाँ जी, इदी मार दे, हाँ जी। मतलब उन्होंने बिहेव इस तरह है, बाकी बच्चों ने इस तरह मार दे, रूटीन च मार दे, रूटीन च मतलब बाकियां ने भी बिहेव यही करते। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਪਟਾਈ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਮ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9417 13988, ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 9417213988। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਇਦਾਂ ਅਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੱਪੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? जय श्री राम। मैं नरेंद्र थापर शिवसेना समाजवादी पंजाब चेयरमैन। शिवसेना समाजवादी हमेशा ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਪੜੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ नहीं ਸੀਗਾ कुछ छुड़ाने वास्ते? जी नहीं आया था कोई टीचर नहीं आया था। बाद में कितनी देर मारते रहे वो मारते लगातार फिर उसके बाद फिर दो टीचर शोर मचा देना था सर वो मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, वो मुझे मार ही जा रहे थे लगातार मचाते बाहर रोला पैंदा लोकी आगे अंदर आंदे थे आगे छुड़ाते जिन वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगातार मारते रहे। मुंह थोड़ी पकड़ लिया, मुंह से भी हो आप शोर मचाते हैं। शोर मचाना चाहिए था ना आपको कि आपके साथ गलत हो रहा था तो शोर तो तुम्हें बजाना चाहिए बेटा। शर्मा जी इन्हें बच्चा सामने कुत्ते हमारे शोर ही मचा रही थी कि चुप करके कुछ थोड़ी खांदी होगी उस टाइम। अच्छा बेटा ये दस हूं मैं रो रही थी उस टाइम। रो रही थी? हाँ जी। कोई नहीं बेटा बाकी पुलिस आई थी उत्थे पुलिस ने कहने फोन किया सी? जी नहीं वो नहीं आई, वो उन्होंने तो हमने बाद में बताया उनको 4 बजे के टाइम हमने बताया तो वो कहते कि आप जब स्कूल में पहुंचते हैं मॉर्निंग के टाइम फिर हमें कॉल कर देना। घटना कितने बजे दिया है जी? मॉर्निंग के टाइम प्रेयर हो चुकी थी, वही 9:15 या 9:30 बजे के टाइम बात है ये। सवेरे मतलब ये घटना घट गई? हाँ जी। फिर जी घरों स्कूल तो वापस आ गए फिर शाम मम्मी थोड़े लै गए तो स्कूल च रहे मगरों? नहीं हम स्कूल में मम्मी के साथ आ गए थे वापस आ गए ना? हाँ जी। तो फिर तुझे उस बाद पुलिस स्टेशन गए थे जब मतलब कॉल ही की थी गली? जी नहीं हमने कॉल किया था। कॉल किया था तो अब क्या मांग क्या आपकी बताओ? जी जैसे उन्होंने मुझे पूरे ग्राउंड में सभी के सामने मुझे जलील किया, मुझे सभी के सामने थप्पड़ मारते रहे बेरहमों की तरह, वैसे वो सभी के सामने मेरे से माफी मांगे। ओके वो मेरे से माफी मांगनी है अकेली कि कानूनी कार्रवाई भी करानी है? ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ बेटा? जी वो भी करवा दो और माफी भी मांगे मेरे से पूरे स्कूल के सामने। ठीक है बेटा। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94 172 13 988 ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।